الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العلی الولی الحی القیوم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا محمد وعلا آل سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ حضرات، ہمارے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا احمد باپو صاحب نقشبندی تشریف لا چکے ہیں، اسی لیے چند ہی لمحوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ تعالی آج کی یہ بابرکت محفل ایک بہت بڑی ہستی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ایک بہت بڑی ہستی جن کا تذکرہ کرنے کے لیے، جن کو یاد کرنے کے لیے آپ اور ہم آج اس بابرکت محفل میں جمع ہیں۔ میری مراد امیر ملت ابو العرب پیر سید جماعت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بہت بڑی ہستی گزرے، بہت بڑی ہستی، اور آپ نے دین کی خدمت اس طریقے سے کی، اس طریقے سے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ صرف ہندوستان ہی نہیں، صرف پاکستان ہی نہیں، صرف بنگلہ دیش ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں امیر ملت پیر جماعت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پوری دنیا میں پہنچا ہے۔ اتنی بڑی ہستی گزری ہے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ آپ بچپن سے ہی جس طرح اور بچے کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ہی آپ کو ایک عجیب شان عطا فرمائی تھی۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے علم سیکھنا شروع کیا بچپن میں، اور آپ کیا کہ علی پور جو آج پاکستان میں ہے، آپ وہاں کے رہنے والے تھے، تو آپ نے جب علم سیکھنا شروع کیا تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف آپ کی 8 سال کی عمر تھی، اس 8 سال کی عمر میں آپ نے پورا قرآن پاک زبانی یاد کر لیا۔ آپ 8 سال کی عمر میں پورے قرآن کے حافظ بن گئے۔ آج آپ کر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آج آپ کر ہمارے بچے تو کیا 8 سال کے نہیں بلکہ 12 15 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کیا قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے، سوائے چند لڑکوں کے کہ جنہوں نے مدرسے میں تعلیم لی ہوتی ہے وہ قرآن پاک پڑھ جاتے ہیں۔ لیکن امیر ملت پیر سید جماعت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی شان ہے کہ 8 سال کی عمر میں آپ نے پورا قرآن پاک یاد کر لیا، پورا قرآن پاک۔ اور جب آپ نے پورا قرآن پاک 8 سال کی عمر میں، اب 8 سال کے تو کتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 8 سال کے تو 8 سال کی عمر میں جب آپ نے پورا قرآن پاک یاد کر لیا، تو یہ جب پورا قرآن پاک یاد کر کے جب اپنے گاؤں میں تھے تو آپ کے والد صاحب نے کیا بہت بڑی دعوت رکھی پورے گاؤں میں، اور آس پاس کے لوگوں کو دعوت دی، بہت بڑا مجمع لگ گیا، اور یہاں تک کہ سب کے کھانے پینے کی بھی آپ نے دعوت رکھی، یہ بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا۔ جب سارے لوگ آ گئے، دعوتیں کھائی اور محفلیں لگی، اس وقت آپ کے والد صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا پیر سید جماعت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا بیٹا ابھی پورا قرآن پاک آپ کو سنا دے گا۔ اب آپ سوچیں، ایک قرآن پاک کو یاد کرنا اور بات ہوتی ہے، اور اس کو فوراً سے سنا دینا اور بات ہوتی ہے۔ یہ جو حافظ حضرات ہوتے ہیں، یہ جب تراویح پڑھتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، تو وہ کیا پہلے اس کی پریکٹس وغیرہ بھی کر لیا کرتے ہیں تاکہ اس میں غلطی نہ ہو۔ لیکن انہوں نے تو کیا ہے، کبھی قرآن یاد کیا ہی تھا، اور آپ کی اتنی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، صرف 8 سال کی عمر تھی،
लेकिन आपके वालिद साहब ने ऐलान फरमा दिया कि मेरा बेटा अभी कुरान पाक सुनाएगा। उसी महफिल में पीर सैयद जमात अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरा का पूरा कुरान पाक जुबानी याद था, वो पूरा सुना दिया। अब आप सोचे कि जिन बच्चों का और जिन हस्ती का यूं समझे कि पीर सैयद जमात अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब बचपन का ये आलम है, उनके जवानी का आलम क्या होगा और बुढ़ापे का आलम क्या होगा। अल्लाह पाक ने क्या इतनी बड़ी शान बचपन से ही आपकी रखी थी। और उसके बाद क्या है कि आपने जब पूरा कुरान पाक याद कर लिया, उसके बाद जो आलिम कोर्स में जो किताबें पढ़ाई जाती है वो सारी किताबें पढ़ी, हदीस की किताबें पढ़ी, फिका की किताबें पढ़ी, तसव्वुफ की किताबें पढ़ी, ये सारी किताबें आपने पढ़ी। और बताते हैं कि आपने इतनी वो किताबें पढ़ी और वो बताते हैं कि आपने 27 उलूम में महारत हासिल कर ली। आज के दौर में अगर उसको समझना चाहे ना, तो इस तरह आप और हम समझे कि कोई एक आदमी किसी एक सब्जेक्ट में, एक विषय में, एक मौजू पर जो पीएचडी कर लेता है, तो आप और हम समझते हैं कि ये तो बड़ा इल्म वाला है। लेकिन पीर सैयद जमात अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 27 उलूम में आपने पीएचडी कर ली, 27 उलूम में पीएचडी आपने हासिल कर ली। और हदीस के इतने बड़े इमाम, आपके नाम के साथ मुहद्दिस अलीपुरी लिखा जाता है। मुहद्दिस किसे कहते हैं? जो हदीसों के बहुत बड़े इमाम हो उनको कहते हैं मुहद्दिस। तो पीर सैयद जमात अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुहद्दिस इस वजह से कहा जाता है कि आप हदीस के इतने बड़े इमाम थे, इतने बड़े इमाम थे कि एक मर्तबा आप कहीं तकरीर फरमा रहे थे, पूरा मजमा जमा था, आपने तकरीर में फरमाया कि मैं अगर चाहूँ 10,000 हदीसें सनद के साथ और मतन के साथ 10,000 हदीसें अभी के अभी सुना देता हूं, लेकिन मैं इस वजह से नहीं सुनाता कि आप फिर उगता जाओगे, इसीलिए, वरना अभी अगर मैं चाहूं 10,000 हदीसें जुबानी आपको सुना दूं। अब आप सोचे कि आप हाफिज कुरान भी थे, हाफिज हदीस भी थे, पूरा कुरान भी आपको याद था, और 10,000 हदीसें तो उन्होंने कहा कि मैं इसी महफिल में सुना दूं। ऐसा नहीं था कि उनको सिर्फ 10,000 हदीसें याद थी, उनको तो अल्लाह आलम, अल्लाह ही जानता है कितनी हदीसें याद होगी। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि इस महफिल में मैं आपको 10,000 सुना दूं, वरना खुद को कितनी याद होगी। तो इतनी बड़ी शान रखने वाले पीर सैयद जमात अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। और जब आपने इल्म सीख लिया बाकायदा तौर पर, जितनी भी किताबें जो दारुल उलूम में पढ़ाई जाती है वो भी पढ़ी, इसके अलावा और हदीसें भी याद की, आप हदीस के भी बहुत बड़े इमाम हो गए। उसके बाद अपने आपके वालिद साहब थे, उन्होंने आपको कहा कि बेटा अब तुम दीन की तबलीग के लिए निकलो। आज क्या है कि आपको और हमें तो कोई दावत दे तकरीर के लिए, तब जाकर आप और हम जाते हैं दावत में और तकरीर करते हैं। लेकिन पीर सैयद जमात अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको कोई दावत देता फिर ही जाते, ऐसा नहीं था, बल्कि आप क्या करते, गांव गांव जाते, गांव गांव घूमते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम, कुरान का पैगाम, हदीस का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए आप खुद ही चले जाते अपने मुरीदों के साथ। और आप क्या करते, छोटे छोटे गांव में ज्यादा जाते, बड़े बड़े शहरों में तो क्या कि बड़े बड़े उलमा भी जाते हैं, छोटे छोटे गांवों की तरफ लोग तवज्जो कम करते हैं। लेकिन सैयद जमात अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ज्यादातर छोटे छोटे गांव में जाते, और वहां जाकर के क्या करते, वहां जाकर के पहले लोगों को पूछते कि आपके गांव में कितनी मस्जिदें हैं। कोई कहता कि हमारे गांव में एक मस्जिद है, कोई कहता हमारे गांव में मस्जिद ही नहीं है। तो आप क्या करते कि वो मस्जिद अगर होती तो मस्जिद में जाते और वहां देखते, वहां रुकते और वहां देखते कि नमाजियों का क्या हाल है। अगर वहां नमाजी कम होते तो लोगों के घरों तक जाते, उनके घर घर जाकर के नमाज का पैगाम देते और लोगों को नमाज के लिए तलकीन करते घर घर जाकर के। और अगर किसी गांव में अगर मस्जिद ना होती तो आप क्या करते, आप अपने मुरीदों को हुक्म देते, आप अपने मुरीदों को ये हुक्म देते कि इस गांव में मस्जिद तामीर कराओ। आपने यूं करके एक गांव में, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, चौथे गांव में, यूं करके पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में आपने मस्जिदें तामीर करवा दी। आप मस्जिद बनाते, साथ में मदरसा भी बनाते, और वहां एक आदमी को अपने मुरीदों में से किसी को मुकर्रर करते और कहते कि यहाँ मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ाओ
اور لوگوں کے جو بچوں کو جوانوں کو ان کو دین کی تعلیم دو۔ آپ یوں گاؤں گاؤں جاتے اور آپ تقریریں کرتے، آپ لوگوں کو نماز کی تلقین کرتے، بلکہ بتاتے ہیں کہ آپ کے مرید بھی اتنے نیک اور صاحب کرامت، اتنے کرامت والے بزرگ آپ کے مرید۔ ایک مرید کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کیا ہے کہ علی پور سیدہ جہاں پہ پیر جماعت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے، تو آپ کیا اپنے گھر سے نکلے، آپ کا مرید وہ گھر سے نکلے، جب گھر سے نکلے تو راستے میں کوئی سمندر پڑتا تھا۔ اب کیا کہ وہ مرید تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی کشتی آئے تو میں کشتی پر سوار ہو کر کے پھر علی پور سیدہ جاؤں۔ تو وہ کیا تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑا رہا، تھوڑی دیر انتظار کیا، کوئی کشتی نہیں آئی، پھر تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر کوئی کشتی نہیں آئی۔ اب وہ سوچنے لگے کہ یار مجھے تو جلدی جانا پیر کی خدمت میں، پیر کا دیدار کرنے کے لیے وہ بے چین تھے، انہوں نے کہا جلدی جانا ہے، اب کروں تو کیا کروں، یہ سوچ ہی رہے تھے۔ اتنے میں آپ کو ایک بات یاد آئی، آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے پیر سید جماعت علی صاحب رحمت اللہ علیہ کو یاد کیا، اور یاد کر کے آپ نے سمندر کے پانی میں پیر رکھا، پہلا پیر رکھا، پھر دوسرا رکھا، یوں سمندر پر سوار ہو کر کے، جیسے آپ اور ہم سواری پر بیٹھ کر کے جاتے ہیں، اسی طرح پیر سید جماعت علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا مرید سمندر پر اس طرح سے چل رہا تھا جیسے آپ اور ہم زمین پر چل رہے ہیں۔ اس طرح چل کر کے آپ نے پورا سمندر پار کر لیا۔ اب کیا ہوا، اب سمندر پار کر کے جیسے ہی پیر صاحب کی خدمت میں پہنچے، پیر سید جماعت علی صاحب کی خدمت میں آپ کیا بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے آپ کے مریدین وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آدمی آیا، وہ مرید آیا اور آ کر کے کیا کہ حضرت کیا کہ مریدوں کو نصیحت کر رہے تھے، اس لیے ان کو ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے وہ واپس جا کر پیچھے یوں محفل میں بیٹھ گیا کہ بعد میں حضرت سے مصافحہ کروں گا، بعد میں ملاقات کروں گا۔ حضرت ابھی اپنے مریدوں کو نصیحت کر رہے تو یہ نصیحت کا فائدہ میں بھی حاصل کروں، یوں کہہ کر کے یوں سوچ کر کے وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ اب جیسے ہی وہ پیچھے بیٹھ گیا، اب حضرت بھی کیا ہے کہ مریدوں کو نماز کی، سنتوں کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، درود پاک کی، یوں ساری پابندیاں کرانے کی نصیحتیں کر رہے تھے، اور نصیحت کرتے کرتے آپ نے دوسرے مریدوں کی طرف دیکھا، وہ آدمی تو اس طرف بیٹھا ہوا تھا، لیکن پیر سید جماعت علی صاحب نے اس کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ اس طرف دیکھ کر کے کہا لوگوں کو، اور دوسرے جو مریدین تھے ان کو نصیحت کی۔ آپ نے نصیحت کرتے کرتے فرمایا کہ اے میرے مریدوں، اگر تمہیں میرے پاس آنا ہو تو کسی کشتی پر سوار ہو کر کے آنا، سمندر پر چل کر کے مت آنا۔ مطلب یہ تھا کہ جو وہ مرید سمندر پر چل کر کے آیا، پیر سید جماعت علی صاحب وہ علی پور میں بیٹھے تھے، لیکن آپ کی نگاہ ولایت تھی کہ علی پور میں بیٹھے بیٹھے اپنے اس مرید کو بھی دیکھ رہے تھے، اور مرید سمندر پر چل رہا تھا وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اور جیسے ہی وہ آیا، آپ نے دوسرے مریدوں کو یہ نصیحت کی کہ جب بھی میری بارگاہ میں آؤ، کشتی پر سوار ہو کر کے آؤ، سمندر پر چل کر کے مت آؤ۔ اب آپ سوچیں کہ جن کے مرید کی شان یہ ہو کہ سمندر پر چل کر کے اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچے، اس خود ہستی کا عالم کیا ہوگا، اس کی ہستی کی خود کی شان کیا ہوگی۔ اور پیر سید جماعت علی صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ جب بھی تقریر فرماتے، جب بھی آپ واعظ اور نصیحت کرتے، آپ کی پوری تقریر کا ایک ہی نچوڑ ہوتا، وہ کیا ہوتا، لوگوں کو بس نماز کی بات بتاتے۔ پوری تقریر کا ایک ہی نچوڑ ہوتا کہ بس نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، خود بھی پڑھو، دوسروں کو بھی پڑھاؤ۔ آپ کی پوری تقریر کا یہی نچوڑ ہوتا۔ اور اس وجہ سے کیا ہوا، آپ کی تقریر کی وجہ سے آپ کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ آپ کی تقریر کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بے نمازی آدمی 5 وقت کے نمازی بن گئے۔ یہاں تک کہ آپ کی ایک مریدہ کے بارے میں آتا ہے، ایک عورت تھی جو آپ کی مریدہ تھی، اور وہ بہت بڑی عمر اس کی ہو چکی تھی، ان کے پوتے نہیں بلکہ پر پوتے ہو چکے تھے، اتنی ضعیف عمر ہو چکی تھی ان کی۔ کسی نے ان کو پوچھا، وہ کیا کہ ہر وقت درود پاک پڑھا کرتی تھی، تو کسی نے ان کو پوچھا
کہ بی بی آپ اتنی نیک ہے کہ آپ کسی سے ادھر ادھر کی باتیں ہی نہیں کرتی, جب بھی آپ فارغ ہوتی ہے ہاتھ میں تسبیح لے کر کے درود پاک پڑھا کرتی ہے, تو آپ یہ اتنی نیک بنی کب سے ہے؟ کیا جوانی سے ہے یا ادھیڑ عمر سے ہے یا یوں بڑھاپے میں ہے؟ آپ اتنی نیک بنی کب سے ہے؟ تو اس عورت نے کہا میں اتنی نیک اس وقت بنی ہوں جب پیر سید جماعت علی شاہ کی مریدہ بنی ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں جوانی میں پیر سید جماعت علی شاہ کی مریدہ بنی, آج دیکھو میرے پوتے نہیں بلکہ پر پوتے ہیں, تقریباً 40 سال نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا. آج اتنے بڑے عرصے میں, اتنے لمبے ٹائم میں میری 5 وقت کی نماز نہیں بلکہ میری تہجد کی نماز 1 وقت کی بھی قضا نہیں ہوئی. یہ ہوتی ہے اولیاء کرام کی اصل کرامتیں, یہ اصل کرامتیں ہیں. آپ اور ہم کس کرامتوں کی طرف بھاگ رہے؟ یہ اولیاء کرام کی کرامت ہے. بلکہ آپ کے دوسرے مریدوں کے بارے میں آتا ہے, دوسرے مریدین کے بارے میں, کہ ایک مرتبہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کیا ہے کہ کھانے پینے میں بھی بہت احتیاط کیا کرتے. ایک مرتبہ کسی وہ کھانا پکانے والے نے کیا کیا, غصے میں کوئی وہ کھانا جو پکانے کا جو چمچہ ہوتا ہے وہ چمچہ زور سے یوں پٹک دیا. اب وہ کھانا جب آپ کی خدمت میں لایا گیا, آپ نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا, کیونکہ اس کھانا پکانے والے نے زور سے یوں چمچہ یوں زور سے نیچے مارا ہے. مطلب یہ کہ جب وہ کھانا پکا رہا تھا تو اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا. اب اس نے غصے کی حالت میں جو کھانا پکایا ہے اس کھانے میں برکت نہیں ہو سکتی, اسی لیے آپ نے کھانا کھایا ہی نہیں. اب سوچے آج آپ اور ہم تو کیا حلال حرام کا بھی دھیان نہیں رکھتے. آپ اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ سود کا پیسہ ہے یا کس چیز کا پیسہ ہے, حرام روزی ہے یا حلال روزی ہے, اس طرف آپ اور ہم توجہ ہی نہیں کرتے. لیکن اولیاء کرام کے بارے میں اور خاص کر کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کے اگر آپ حالات پڑھیں تو اس میں یہ بات آپ کو ضرور ملے گی کہ وہ کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے پیر حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ, کسی کا اگر وضو نہ ہو, باوضو اگر کوئی بندہ نہ ہو, اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو, اس حالت میں اگر کھانا پکا لے, حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ پھر وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. آپ کہتے تھے کہ بغیر وضو کے جو کھانا پکایا گیا ہو اس میں برکت نہیں ہو سکتی. اب آپ سوچے کھانے پینے میں کتنی احتیاط ہے. اس وجہ سے احتیاط ہے کہ یہ نقشبندی سلسلے کے جو بزرگان دین ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی خوراک کو حلال رکھے گا اور حلال مال کھائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس حلال مال کی برکت سے بندے کو عبادت میں لطف آئے گا, عبادت میں مزہ آئے گا. اور اگر کوئی بندہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرے گا تو پھر بندے جو عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی وجہ سے جو کیفیتیں طاری ہوتی ہے, جو حال وارد ہوتا ہے وہ کیفیتیں چلی جاتی ہے. اس وجہ سے کیا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بہت بڑی ہستی, آپ کے 2 صاحبزادے حضرت خواجہ محمد سعید اور حضرت خواجہ محمد صادق, آپ کے کیا بچپن کا عالم تھا. امام ربانی مجدد الفسانی کے دونوں بیٹے, بچپن کا عالم تھا, بالکل چھوٹی عمر تھی. تو آپ کی جو مسجد تھی وہ مسجد میں جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بچے دونوں کھیل رہے تھے, اور کھیلتے کھیلتے کیا ہے کہ انہوں نے جو چپل وغیرہ ہوتی ہے نمازیوں کی تو وہ کیا ہے کہ وہ اس طرف رکھی, کچھ اس طرف رکھی. آج آپ کر ہمارے یہاں بھی بچے کیا چپل سے کھیلنے لگ جاتے ہیں, تو وہ بھی کھیلنے لگ گئے. تو انہوں نے کیا کہ آدھی چپل اس طرف رکھی اور آدھی چپل اس طرف رکھی. جب آدھی اس طرف رکھی اور آدھی اس طرف رکھی, اس کو جب نماز کا وقت ختم ہوا, لوگوں نے نماز پڑھی, امام ربانی مجدد الفسانی جیسے ہی مسجد سے باہر آئے آپ نے دیکھا کہ کچھ چپل اس طرف ہے, کچھ چپل اس طرف ہے. آپ جیسے ہی وہ معاملہ دیکھا آپ نے, آپ کو کشف ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بطریق روحانی حالات دکھائے گئے. کشف ہوا آپ کو. کشف یہ ہوا کہ اس طرف جو دائیں سائیڈ والی چپل ہے
वो दाईं साइड वाले चप्पल जिन जिन की चप्पल है वो जन्नती लोगों की चप्पल है, और बाईं साइड में उल्टी साइड में जो चप्पल है वो चप्पल क्या है, उन लोगों की है जो पहले जहन्नम में जाएंगे, बिल आखिर वो जन्नत में जाएंगे। अब आपने क्या है कि ये कष्ट से ये देख लिया। अब जैसे ही आपने देख लिया, बड़े ताज्जुब से आपने अपने मुरीदों को बुलाया और मुरीदों को बुला करके पूछा कि ये चप्पल किसने इस तरह रखी है, ये आधी इस तरफ पड़ी है, आधी इस तरफ पड़ी है, ये चप्पल इस तरह किसने रखी है? तो मुरीदों ने कहा हजरत आपके दोनों साहबजादों ने रखी है। अब हजरत ने क्या कष्ट से देख लिया था, तो आपने क्या है कि अपने उन दोनों साहबजादों को बुलाया और बुला करके उनको पूछा कि आपने क्या किया है, आधी चप्पल इस तरफ रखी, आधी इस तरफ रखी, क्या तुम दोनों ने रखी है? उन्होंने कहा हमने रखी है, खेलते खेलते हमने रख दी। अब आपने क्या, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी ने अपने पीर हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को एक खत लिखा और खत में लिखा कि हजरत मेरे जो साहबजादे हैं जिनकी उम्र अभी छोटी है, छोटी उम्र में उनके कस्ब का आलम यह है कि उन्होंने बतरीके रूहानी ये जान लिया कि इनमें कौन सी चप्पल किस तरफ रखनी है, यानी कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है, ये बचपन में ही उन्होंने देख लिया। तो जिनकी बचपन में ही आलम है, कस्ब का आलम ये है, उनकी भी रूहानी तरक्की होगी किस तरीके से, आप इसका कुछ उपाय बताओ, आप इसका कुछ करो। जब ये आपने खत लिखा हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह को, तो हजरत बाकी बिल्ला ने क्या कहा, वापस से आपने जवाब में खत लिखा। आपने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी से कहा कि एक काम करो, अपने दोनों साहबजादे को यहाँ भेज दो दिल्ली। अब इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी ने अपने दोनों साहबजादों को क्या दिल्ली भेज दिया अपने पीर के पास। अब वहाँ क्या है कि हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको सामने बिठाया और सामने बिठा करके मुराकबा किया और मुराकबे में तवज्जो दी, इतनी तवज्जो दी, पहले दिन दी, दूसरे दिन दी, यूं कई दिन तक आपने तवज्जो दी। अब आप कहेंगे तवज्जो है क्या? तवज्जो ये है कि अपने कल्ब से, अपने दिल से रूहानी फोक्स लाइट सामने वाले के दिल में डालनी, मतलब कि अपने कल्ब में से फैज दूसरे के कल्ब में डालना, इसको कहते तवज्जो। हजरत बाकी बिल्ला ने अपनी तवज्जो दोनों इमाम रब्बानी के जो दोनों साहबजादे थे उनको तवज्जो दी, कई दिनों तक आप तवज्जो देते रहे। और आपकी तवज्जो का आलम क्या था? हजरत बाकी बिल्ला और उनके मुरीद थे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी। तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी की तवज्जो का आलम यह था कि आपका कोई नया नया मुरीद बना और वो क्या आपके पास हर रोज आता, आकर के मुराकबे में बैठता, और मुराकबे में जब बैठता हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी तवज्जो फरमाते, रूहानी मंजिलें उसकी तय होती जाती, विलायत के मरातिब आगे से आगे बढ़ते जाते। अभी वो विलायत के मकाम तक पहुंचा नहीं था, इतने में वो बीमार पड़ा, आखिरी वक्त उसका आ गया और वो हजरत की खिदमत में आना उसने बंद कर दिया। अब जब हजरत की खिदमत में आना बंद कर दिया, हजरत ने एक दिन पूछ लिया लोगों से कि वो फुला आदमी क्यों नहीं आता। उन्होंने कहा हजरत वो तो बीमार है, उसका तो आखिरी वक्त है। तो हजरत ने क्या कि कष्ट से देख लिया कि हाँ उसका आखिरी वक्त यकीनन है। तो आपने अपने और मुरीदों को साथ लिया, और मुरीदों को साथ लेकर के उस मुरीद के पास गए और जाकर के आपने क्या किया, आपने जाकर के मुराकबा किया। तो मुराकबे में कस्ब के जरिए आपको मालूम पड़ा कि सिर्फ चंद ही लम्हों का मेहमान है, उसके बाद इसकी रूह परवाज कर जाएगी, सिर्फ चंद ही लम्हे, चंद ही मिनटें बाकी है, बाकी इसकी जिंदगी खत्म है। जब उन्होंने ये कस्ब से देख लिया इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी, आपने वहां मुराकबा किया और अपनी खास तवज्जो उस बंदे के कल्ब पर वारिद की। जैसे ही अपनी तवज्जो निकाली और उस बंदे के कल्ब पर डाली, आपका तवज्जो डालना था, वो बंदा विलायत के मकाम तक पहुंच गया। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी की तवज्जो का आलम यह था। और आपके मुरीद, उनके मुरीद, उनके मुरीद, यूं करके एक नाम आता है सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में, मिर्जा मजहर जाने जाना, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, आपके बारे में आता है कि आपकी तवज्जो में अल्लाह पाक ने ऐसी तासीर रखी थी कि आप अगर किसी हाथी पर भी तवज्जो कर देते, हाथी अपनी जगह बैठ जाता। आप सोचे, हाथी पर अगर तवज्जो करते, हाथी अपनी जगह बैठ जाता। इतनी आपकी तवज्जो में तासीर थी। और आपके एक मुरीद और आपके खादिम हजरत गुलाम अली दहलवी, वो भी अपने दौर के मुजद्दिद गुजरे,
इतनी बड़ी हस्ती। आपके बारे में आता है कि आपने क्या कि पूरा रूहानी फैज अपने पीर मिर्जा मजहर जाने जाना से हासिल किया था। एक मर्तबा आप समंदर के किनारे किनारे जा रहे थे, आपने देखा कोई कश्ती बड़ी तेज जा रही है। अब तेजी से यूं कश्ती जा रही थी, आपको ख्याल आया कि मैं भी तो देखूं, मेरे पीर की तवज्जो में तो अल्लाह पाक ने इतनी तासीर रखी थी, मैं अपनी तवज्जो में तो देखूं कि मुझे अल्लाह पाक ने क्या कमाल अता फरमाया है। आपने वहीं के वहीं खड़े खड़े उस कश्ती की तरफ तवज्जो की। जब कश्ती की तरफ तवज्जो की, बड़ी तेजी से जा रही थी, जैसे ही आपका तवज्जो करना था, कश्ती वहीं के वहीं रुक गई। आप सोचे कि अल्लाह वालों की तवज्जो का आलम क्या होगा। तो आज सिलसिले आलिया नक्शबंदिया में आज भी ऐसे बुजुर्गान दीन दुनिया में मौजूद है कि जिनकी एक तवज्जो से बंदों के दिल जो अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं, अल्लाह वाले एक ही तवज्जो फरमा दे और एक ही तवज्जो से वो बंदा विलायत के मकाम तक पहुंच जाता है। आज भी दुनिया में ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं। मैं क्या कि 1-2 साल पहले की बात है, मैं सरहिंद शरीफ गया हुआ था। तो सरहिंद शरीफ क्या है कि मैं एक कोने में बैठा हुआ था और अल्लाह को याद कर रहा था। इतने में वहाँ एक कोई पीर साहब आए, सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के पीर साहब थे, और ये 2-3 साल पहले की बात है। तो वो पीर साहब क्या कश्मीर से आए हुए थे, उनके साथ कुछ 8-10 मुरीदीन वगैरह भी थे। तो वो पीर साहब क्या कि आकर के वो बैठे और बैठ करके आपने जिक्र शुरू किया बुलंद आवाज से, अल्लाह 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 अल्लाह, यूं फिर जिक्र शुरू किया। अब वो उन्होंने जैसे ही जिक्र शुरू किया, आपके जो मुरीदीन वगैरह थे उन्होंने भी फिर जिक्र शुरू किया। गोया कि जिक्र की एक महफिल ही सज गई और एक रूहानी माहौल बन गया। अब जब जिक्र हुआ खत्म हुआ, उसके बाद आपने दुआ शुरू की। अब जैसे ही आपने दुआ शुरू की, मैं भी वहां बैठा हुआ था, तो मैंने भी देखा कि हजरत दुआ कर रहे, तो मैं भी क्या कि मुराकबा मैंने वहीं छोड़ करके मैं भी दुआ में शामिल हो गया कि किसी अल्लाह वाले की हमें भी दुआ लग जाए। मैं भी दुआ में शामिल हो गया और आमीन आमीन कहने लगा। थोड़ी देर तक आपने दुआ की और दुआ करके आपने यूं हाथ फेरा अपने चेहरे पर, वापस से आपने जिक्र शुरू किया। और जैसे ही जिक्र शुरू किया, जिक्र शुरू करना ही था दूसरी मर्तबा, जैसे ही आपने जिक्र शुरू किया, अल्लाह 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 की ज़रबे जब कल्ब पर लगने लगी, ऐसा रूहानी माहौल पैदा हुआ, लोगों की चीखों पुकार निकल गई, लोग ज़ारों कतार रोने लग गए और लोग बेहोश होकर के गिर गए। आज भी दुनिया में से अल्लाह वाले मौजूद है जिनकी तवज्जो का आलम यह है कि अपने मुरीद के कल्ब पर अगर तवज्जो डाल दे तो मुरीद का कल्ब और दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दे। तो बताते हैं कि हजरत पीर हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने क्या किया कि हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी, उनके दोनों साहबजादों को सामने बिठाया और आपने पहले दिन तवज्जो की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, यूं कई दिनों तक आपने तवज्जो की, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ा। आप सोचे इतनी बड़ी हस्ती हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, फिर भी वो फर्क नहीं पड़ा। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं पड़ा, बल्कि वो जितना चाहिए था उतना फर्क नहीं पड़ा, उतनी असर नहीं हुई। आपने बिल आखिर क्या किया, आपने कहा लोगों को कि जाओ गैर मुस्लिम की दुकान से कोई चीज खरीद करके लाओ, जो उसने पकाई हुई हो, गैर मुस्लिम ने पकाई हुई हो, वो कोई चीज खरीद करके लाओ। वो चीज खरीद करके लाई गई। जब इन दोनों साहबजादों को खिलाई गई, आपका कस्ब जाता रहा। तो हजरत बचपन में तो ठीक है कि उनकी अभी तरक्की करनी थी, उनके आगे और मनाजिल तय करवाने थे, इसलिए उनका कस्ब को रोका गया। लेकिन आज आप और हम खाने पीने में जब एहतियात नहीं करते, उस वजह से क्या होता है कि जब आप नमाजें पढ़ते हैं, आप और हम कुरान की तिलावत करते हैं, जिक्र मुराकबा करते हैं, उस वजह से तो आप और हमारे दिल पर एक जो रूहानियत, एक नूरानियत जो तारी होती है, आप और हम हराम हलाल की तमीज नहीं करते। इस वजह से क्या होता है, कुछ ऐसा लुक्मा आप और हम खा लेते हैं, वो सारी रूहानियत चली जाती है। लेकिन पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने एक मर्तबा अपने मुरीदों से फरमाया कि मेरे मुरीदों, आज के बाद किसी बेनमाजी के हाथ का पकाया हुआ खाना कभी मत खाना। आपका ये फरमाना था। हजारों औरतें नमाजी बन गई। आप कहेंगे अपने मुरीदों को बताया, फिर औरतें कैसे नमाजी बन गई? औरतें इस वजह से नमाजी बन गई कि आपके मुरीद
آپ کی بات اتنی مانتے تھے, آپ کا ادب و احترام اتنا کرتے کہ پیر صاحب نے فرما دیا کہ آج کے بعد کسی بے نمازی کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا مت کھانا. عورتوں کو پتا چل گیا کہ ہمارے شوہر جو پیر سید جماعت علی شاہ کے مرید ہے, پیر صاحب نے فرما دیا ہے اس کے بعد یہ ہمارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے. اس وجہ سے ان تمام مریدوں کی بیویوں نے بھی پھر نماز کی پابندی شروع کر دی. آپ سوچے, اس طریقے سے آپ دین کی خدمت کرتے, لوگوں کے پاس جاتے, نمازوں کی تلقین کرتے. مسجدیں آپ نے اتنی تعمیر کروائی, مدرسے اتنے تعمیر کروائے, بلکہ گلی گلی سڑک سڑک پر جا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دی. آپ کے آقا اعلیٰ حضرت کے دور کے مرید بزرگ ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب, اعلیٰ حضرت کے دور کے, اور اعلیٰ حضرت کے جتنے مرید نہیں ہیں اس سے بھی زیادہ مرید پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں. آپ کے مرید صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ترکی, سعودی عربیہ, اسی طرح افغانستان, بنگلہ دیش, چائنا, بلکہ پوری دنیا میں آپ کے مرید پائے جاتے ہیں. تو اتنی بڑی ہستی کا نام پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اپنے کرم سے معاف عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلائیوں کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم